Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear? Hello dear students, good morning to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear? ओके साऊंड क्लिअर आहे का प्लीज सांगा बरं मला एकदा. हॅलो साऊंड क्लिअर आहे का? इज इट ओके? Okay, now start the biomolecules. In the last lecture, continue with the biomolecules. Then under the biomolecules, there are the different section. Number one is the carbohydrates. Number one is the carbohydrates. Number two is the proteins. Next, number third, that's enzymes. And number fourth is the nucleic acids. Nucleic acids. Under the nucleic acid, there are the two sections. One is the DNA and RNA. ओके तर यामध्ये आपण पाहणार आहे नंबर वन कार्बोहायड्रेट्स. तर इन द लास्ट लेक्चर कम्प्लीट द ऑल द कार्बोहायड्रेट सेक्शन. तर कार्बोहायड्रेटचे काही एमसीक्यूज बाकी आहे अजून. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट असणार आहे प्रोटीन्स, नंतर एन्झाइम्स आणि नंबर दॅट्स अ फोर्थ ॲज न्यूक्लिक ॲसिड्स. अंडर द न्यूक्लिक ॲसिड देर आर द DNA आणि RNA. ठीक आहे, तर आपण वन बाय वन ओके याच्यामध्ये पाहू. तर नंबर वन लास्ट लेक्चरमध्ये आपण कार्बोहायड्रेटच्या काही रिॲक्शन कम्प्लीट केल्या त्या. त्यानंतर ओके दॅट्स अ कार्बोहायड्रेट्स. नंबर वन ॲज अ कार्बोहायड्रेट्स. तर बायोमॉलिक्युल्समध्ये टोटल 3 मार्कचे एमसीक्यूज असू शकतात. एक एमसीक्यूज हा कार्बोहायड्रेटला असेल, एक एमसीक्यू प्रोटीनला असेल आणि एक एमसीक्यूज हा एन्झाईम्स आणि न्यूक्लिक ॲसिड ह्या दोघांपैकी एकाला असू शकेल. शिफ्टमध्ये पेपर असल्यामुळे काही स्टुडंटला एन्झाईम्स असेल, काहींना न्यूक्लिक ॲसिड असेल. पण कंपल्सरी तुम्हाला कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीनचा एक एक एमसीक्यू सॉल्व्ह करायचा आहे. ओके देन प्लीज मला क्वेश्चन नंबर सांगा बरं. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण कुठपर्यंत क्वेश्चन नंबरचा नंबर द्या प्लीज. नंबर वन कंप्लीट झालाय ना? हा नंबर वन झालाय, नंबर टू पण झालाय. लिंकेजेस आहे. ओके दॅट्स अ ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. प्लीज गिव्ह मी क्वेश्चन नंबर.
ओके, आय थिंक क्वेश्चन नंबर 16. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट झालाय. Then now start the question number 17. Which of the following oxidation product of glucose with Br2 water? Which of the following oxidation product of glucose with bromine water? Then when the glucose react with the bromine water, okay, bromine water is a mild oxidizing agent. This is a mild oxidizing agent, and they undergoes the oxidation then to form the gluconic acid. Okay, this is the gluconic acid. Saccharic acid किती तयार होणार आहे when react with the dilute nitric acid. Dilute nitric acid, that's the saccharic acid. And then the glucooxime when react with the, that's a hydroxylamine NH2OH. When the glucose react with the hydroxylamine, then to form the glucose oxime. And when glucose react with the cyanohydrin, that's a hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide, then to form the glucose cyanohydrin complex. Understood even? So this is very important. That's a gluconic acid is the answer. Gluconic acid. Question 2021 चा क्वेश्चन आहे. देन यासाठी पहा, तर इथे मी तुम्हाला सिनॉप्सिस नोट एक शो करेन. ओके, इथे रिएक्शन नोट झाली पहा. तर दिस इज द रिएक्शन. The carbonic group of the glucose is in the form of aldehyde. This was informed from the observation that the glucose get oxidized to a 6-carbon monocarboxylic acid known as the gluconic acid. Okay, when react with the bromine water, which is a mild oxidizing agent. Understood? This is the mild oxidizing agent. Glucose convert into the gluconic acid, and then this is that's a monocarboxylic acid. This is the answer, gluconic acid. ओके, अंडरस्टूड इवन. नेक्स्ट आहे, त्यानंतर अजून कोणती रिॲक्शन विचारली तुम्हाला? दॅट्स नायट्रिक ऍसिड बरोबरची. नाही, इथे तर ही रिॲक्शन हायड्रोजन सायनाइड पहा. हायड्रॉक्सिलामाइन जर का असेल तर ऑक्झिम तयार होणार. दिस इज द ऑक्झिम. अँड व्हेन रिॲक्ट विथ द हायड्रोजन सायनाइड देन टू फॉर्म द सायनोहायड्रिन कॉम्प्लेक्स. तर इथे सायनोहायड्रिन तयार होणार आहे. त्यानंतर विथ द 5 हायड्रॉक्सी ग्रुप्स आहे. ॲसिटिक अनहायड्राइडची टेस्ट आहे. आणि दुसरी कोणती? दॅट्स अ प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. ओके, ग्लुकोज कंटेन द 1 प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. देन त्यासाठी रिॲक्शन कोणती? व्हेन रिॲक्ट विथ द नायट्रिक ॲसिड, डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड. दिस इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट and they form the dicarboxylic acid. This is very important, known as a saccharic acid. Saccharic acid is a dicarboxylic acid. Okay, then पहा ही एक रिॲक्शन दिली, त्यामध्ये ग्लुकोज किंवा ग्लुकोनिक ॲसिड ऑन ऑक्सिडेशन विथ द नायट्रिक ॲसिड देन टू फॉर्म द सॅकॅरिक ॲसिड. तर दिस इज अ रिॲक्शन. ओके, देन glucose contains the 5 hydroxy groups. Glucose contains 5 hydroxy group is because of the acetic anhydride, then react with the acetic anhydride to form the glucose pentaacetate. Okay, therefore this reaction inform that the 5 hydroxy groups are bonded to a 5 different carbon atoms in the glucose molecules. Okay, understood? So this is because of the acetic anhydride test. So this is an acetic anhydride test. When acetic anhydride react with the glucose, then to form the glucose pentaacetate, there is a 5. Okay, 5 acetic anhydride घ्यायला लागणार आहे. इथे 5 acetic acid तयार होता. रिॲक्शन बॅलन्स नाही ॲक्च्युअली, पण 5 acetic acid तयार होणार आहे. अंडरस्टूड? ओके, देन so this is the reaction with respect to the
Okay, question number 17. Which of the following oxidation product of glucose with the bromine water? Bromine water is a mild oxidizing agent. Then glucose oxime with respect to hydroxylamine. Gluconic acid, bromine water, gluconic acid. Dilute nitric acid, saccharic acid. And the glucose cyanohydrin, when hydrogen cyanide react with the glucose, then to form the glucose cyanohydrin. Understood even? Okay, question number 17 यहाँ. So please note करा question number 17. Now the next question. Question number 18. Identify the oxygen atom present in saccharic acid. 2020 चा question यहाँ. So please give me answer. Identify the number of oxygen atom present in saccharic acid. Saccharic acid मध्ये किती ऑक्सिजनचे atoms असणार आहे? How much oxygen atom present in a saccharic acid? सॅकॅरिक ॲसिडचं स्ट्रक्चर पहा इथे ड्रॉ केलंय. दिस इज द सॅकॅरिक ॲसिड. देन काउंट करू शकशान हाऊ मेनी ऑक्सिजन आयटम प्रेझेंट इन सॅकॅरिक ॲसिड. दिस इज सॅकॅरिक ॲसिड. दिस इज द 2. ओके 2 3 4 5 6 7 8. ओके तो टोटल किती ऑक्सिजन आइटम है? 8 ऑक्सिजन आइटम्स है. ओके काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सिजन आइटम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल हाउ मेनी ऑक्सिजन आइटम? 8 ऑक्सिजन आइटम्स प्रेजेंट इन सॅकॅरिक ॲसिड. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. यस 6 नाही 6 कशा असेल? 6 नाही 8 ऑक्सिजन आइटम्स है. 8 oxygen atom present in saccharic acid. Saccharic acid contains the 8 oxygen atoms. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 oxygen atoms. Next question घेऊ आपण. Question number 19. How many moles of acetic acid is obtained? How many moles of acetic acid is obtained in reaction when 1 mole of glucose is treated with excess of acetic anhydride? ग्लुकोजची रिॲक्शन जर का झाली तर किती मोल तयार होतात? आता ॲक्च्युअली तुमच्या टेक्स्टमध्ये रिॲक्शन आहे ती बॅलन्स नाही बरोबर का? मी आत्ताच बॅलन्स करून दिली पहा तुम्हाला ती रिॲक्शन. तर ती एक चेक करा आपण. ओके दिस इज ॲक्च्युअली ॲसिटिक ॲसिड आणि किती तयार होतात? एक 5 का? कारण त्यामध्ये 5 ॲसिटिक अनहायड्राइड घ्यायला लागतात ना. 5 ॲसिटिक अनहायड्राइड बिकॉज इट कंटेन द पेंटा ग्लुकोज पेंटा ॲसिटेट. Because it forms the glucose penta-acetate, they form the 5 acetic acid molecules. Okay, this is balance reaction. Even मी माझ्या नोट मध्ये पण दाखवेन फर्स्ट सिनॉप्सिस नोट मध्ये. इथे दिले पाहिजे. ॲसिटिक अनहायड्राइड आहे. किती मॉलिक्यूल्स लागतात तुम्हाला? ॲसिटिक अनहायड्राइडचे 5 मॉलिक्यूल्स लागतात. देन ॲसिटिक ॲसिड किती तयार होणार आहे? 5 ॲज अ बाय प्रोडक्ट आहे. इट इज अ बाय प्रोडक्ट. इट इज अ बाय प्रोडक्ट. म्हणजे आन्सर किती भेटणार आहे तुम्हाला? सांगा ॲसिटिक ॲसिडचे किती मॉलिक्यूल्स तयार होतात? क्वेश्चन समजलं का आपल्याला? हाऊ मेनी मोल्स ऑफ ॲसिटिक ॲसिड इज ऑब्टेन in the reaction when 1 mole of glucose treated with excess of acetic anhydride. So please give me answer. सांगा लवकर आन्सर काय असणार आहे? 5 मोल्स असेल ना. दिस इज द 5 मोल्स. अंडरस्टूड इवन? हॅलो नोट करून घ्या प्लीज. Note down the reaction. Note down the question also. Okay, yes 5. Correct आहे. Next question घेऊ आपण. That's the question number 20. Which among the following reagent is used for conversion of glucose to glucooxime? ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोऑक्झिम मध्ये करायचं आहे. ग्लुकोज टू ग्लुकोऑक्झिम.
That's a reaction with the hydroxylamine. Correct? Glucose convert into glucooxime. So yes, this is a reaction. Glucose react with hydroxylamine to give the oxime and add the hydrogen cyanide molecule to the cyanohydrins. This reaction confirms the presence of carbonyl group in the glucose. Okay, that's a hydroxylamine. Reaction कशी असणार पहा, हा O and this is the H2. H2O remove होणार आहे water and then N double bond NOH, glucooxime. Glucose convert into glucooxime by hydroxylamine, NH2OH group. Yes, correct. NH2OH hydroxylamine. Now, okay, याचं नाव नोट करून घ्या. NH2OH hydroxylamine. कोण असणार आहे? हायड्रोक्झिलामाइन. हायड्रोजन सायनाइड बरोबर ओके कोणता कंपाऊंड आहे? ग्लुकोज सायनोहायड्रिन. ग्लुकोज सायनोहायड्रिन. ब्रोमिन वॉटर बरोबर तयार होणार आहे ग्लुकोनिक ऍसिड. ग्लुकोनिक ऍसिड आणि डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर तयार होणार आहे ग्लुकॅरिक ऍसिड. ग्लुकॅरिक ऍसिड बरोबर किंवा सॅकॅरिक ऍसिड. याचं दुसरं एक नाव आहे सॅकॅरिक ऍसिड. ओके, अंडरस्टूड इवन? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. हायड्रोक्झिलामाइन. हायड्रोक्झिलामाइनचं स्ट्रक्चर आहे NH2OH. दिस इज अ कंडेन्सेशन रिएक्शन. हायड्रोक्झिलामाइन इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक ग्रुप इन द ग्लुकोज. ग्लुकोज मध्ये जो कार्बोनिक ग्रुप आहे तो तुम्ही कन्फर्म करू शकता बाय युजिंग द हायड्रोक्झिल अमाइन. ओके, तो क्वेश्चन नोट करून घ्या. तर हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. 2020 चे क्वेश्चन्स आहे, पण हे तुम्हाला 22 मध्ये पण विचारतील. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Which among the following reagent is used to obtain the gluconic acid from glucose? तर ग्लुकोनिक ऍसिड तुम्हाला पाहिजे ना, ग्लुकोनिक ऍसिड फ्रॉम ग्लुकोज पाहिजे. तर दिस इज अ ब्रोमिन वॉटर. बरोबर, ब्रोमिन वॉटर. कारण इफ यू टेक द डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड then there is a formation of glucaric acid. Glucaric acid which is a dicarboxylic acid. Acetyl chloride पासून तर काय, ओके, that's a glucose pentacetate. Glucose pentacetate आणि acetic anhydride same reaction, glucose pentacetate. It confirms the presence of the 5 hydroxy group in the molecules. Yes, bromine water, Br2 bromine water. This is a mild oxidizing agent. हा mild oxidizing agent आहे bromine water. आणि dilute nitric acid आहे हा strong oxidizing agent आहे. Strong oxidizing agent. Okay. Glucaric acid is a dicarboxylic acid. हे dicarboxylic acids आहे. आणि त्यानंतर ओके ग्लुकोनिक ऍसिड हे मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे. इट इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. यस, करेक्ट, बरोबर आहे. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आहे, ब्रोमिन वॉटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ हायड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ रॅफिनोज? कोण सांगेल मला रॅफिनोज काय असणार आहे? व्हॉट इज द रॅफिनोज? रॅफिनोज इज अ मोनोसॅकराइड, डायसॅकराइड, ट्राय का टेट्रासॅकराइड? रॅफिनोज. रॅफिनोज इज अ ट्रायसॅकराइड. रॅफिनोज is a trisaccharide. On hydrolysis to form the 1 glucose, 1 fructose, 1 galactose. Understood everyone? Raffinose is a trisaccharides on hydrolysis to form the 1 glucose, 1 fructose, 1 galactose. Yes, it is a trisaccharides. मग तो trisaccharide असेल तर 1 glucose, 1 fructose, 1 galactose. Yes, option number 1 is correct. 1 fructose and 2 glucose नाही तयार होत. 2 moles ग्लुकोज तयार होतात ना, कोणापासून? माल्टोज पासून, कारण तो डायसॅकराइड आहे.
2 मोल्स ग्लुकोज 1 मोल फ्रुक्टोज 2 गॅलेक्टोज, नाही हा नाही कुठे तयार होत, बरोबर का? पण हा तयार होतो. 2 मोल ग्लुकोज माल्टोज मध्ये तयार होतो. 1 मोल फ्रुक्टोज 1 मोल ग्लुकोज नाही, तर 1 मोल ग्लुकोज तयार होतो सुक्रोज मध्ये, 2 मोल नाही. त्यानंतर काय दिलंय, 1 ग्लुकोज 1 फ्रुक्टोज 2 गॅलेक्टोज तयार होतात कशामध्ये, स्टार्चिओज मध्ये, यामध्ये नाही, बरोबर? यस, करेक्ट आहे. गुड. तर ऑप्शन नंबर कोणता, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट आहे. देन तर यामध्ये पहा बाकीचे पण ऑप्शन तुम्हाला माहित पाहिजे. तर त्यामध्ये दॅट्स अ स्टार्चिओज. स्टार्चिओज इज अ टेट्रासॅकराइड. On hydrolysis 2 gives the 1 glucose, 1 fructose and the 2 galactose. Starchose is a tetrasaccharide. On hydrolysis 2 gives the 1 glucose, 1 fructose, 2 galactose. Starchose. आणि त्याच्या अगोदर काय, दॅट्स अ लॅक्टोज. मग लॅक्टोज ऑन हायड्रोलिसिस 2 gives the 1 glucose, 1 galactose. Maltose on hydrolysis 2 gives the 2 glucose. Sucrose on hydrolysis 2 gives the 1 glucose, 1 fructose. So this is the important example. So please note down. Okay. Then now moving to the next question. The question number 23. Which among the following observations suggests that glucose also exists in cyclic form? तो ग्लुकोज हा सायक्लिक फॉर्म मध्ये, ओके. तर which of the following observation? Acylation of glucose obtain the glucose pentacetate. Glucose does not undergo the condensation with 2,4-DMP test. The prolonged heating of glucose with HI yields the N-hexane. And hydroxylamine react with the glucose to form the glucose oxime. The number second is the important answer. The number second हे त्याचा करेक्ट आन्सर आहे. Glucose does not undergo the condensation reaction with the 2,4-DMP test. Okay, this is the 2,4-dinitrophenylhydrazine test. आणि ह्या बाकीच्या सर्व टेस्ट तो दाखवतोय, पण ही जी टेस्ट आहे ना, नंबर 2 टेस्ट, ही दाखवणार नाही तो का, बिकॉज इट कंटेन्स इन द सायक्लिक फॉर्म. आय थिंक हे नोटमध्ये पण मी मेन्शन केले. एक मिनिट. ओके, हा पॉइंट आहे पाहतो. Why open chain structure of the glucose could not explain the following reactions? Okay, that's a, okay, glucose having the aldehyde group, but they does not show the, okay, following test. Which one is the condensation reaction with 2,4-DMP test? 2,4-dinitrophenylhydrazine test. अजून एक टेस्ट आहे कोणती, हायड्रोजन सल्फाइड ॲडिशन प्रोडक्ट, and that's a positive test with the Chips region base. ओके, त्यापैकी ही तर इम्पॉर्टंट आहे कोणती, DMP टेस्ट. तर दिस इज IMP. ओके, अंडरस्टूड इवन. Okay, that's the number one. Glucose does not undergo condensation with 2,4-DMP test is because of the glucose form in the cyclic form. आणि सायक्लिक फॉर्म म्हणजे कोणता, दॅट्स अ हॉवर्ड प्रोजेक्शन, माहिती ना हॉवर्डचा फॉर्म्युला सायक्लिक फॉर्म मध्ये, दॅट्स अ पायरानोज फुरॅनोज रिंग मध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट घेऊ क्वेश्चन आपण, क्वेश्चन नंबर 24. विच स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सेलोबायोज? सेलोबायोज बद्दल कोणतं स्टेटमेंट रॉंग आहे, नॉट ट्रू आहे? इट इज अ रिड्युसिंग शुगर. देन तर ही रिड्युसिंग शुगर आहे का? इट इज डायसॅकराइड्स. इन दिस दे कंटेन द, इट इज अ पार्शियल हायड्रोसिस प्रोडक्ट ऑफ सेल्युलोज. हे बरोबर आहे. इन C1 ऑफ 1 बीटा लिंक टू द C2 ऑफ अनदर बीटा, म्हणजे काय म्हटले त्यांनी, 1,2 बरोबर का, बीटा ग्लुकोपायरानोज आणि ग्लुकोपायरानोज 1,2 बीटा लिंकेज आहे का? सेलोबायोज मध्ये कोणती लिंकेज आहे?
Okay, please give me answer. Cellobiose. Okay, तर पहा इथे सर्व पॉइंट मी नोट केलेत. The cellobiose contain the cellobiose is obtained by partial hydrolysis of cellulose. Yes, it is correct. Cellobiose is a reducing sugar. बरोबर का? ती reducing sugar आहे. हे पण करेक्ट आहे. ओके, देन त्यानंतर अजून काय मेन्शन केलंय की सेलोबायोज मध्ये लिंकेज कोणती? इट इज अ 1,4 बीटा लिंकेज आहे. दिस इज अ 1,4 बीटा लिंकेज. दिस इज अ बीटा, दिस इज अ बीटा, आणि ही किती? 1,4 बीटा लिंकेज आहे. ओके, 1,4 बीटा लिंकेज. इट इज अ बीटा एनोवर बट 1,4 बीटा ग्लायकोसाइडिक लिंकेज आहे. करेक्ट. आणि त्यांनी तिथं काय म्हटलंय? C1 ना, दिस इज C1, पण ही C2 रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. इथे काय पाहिजे? 1,4 बीटा पाहिजे. 1,4 बीटा. तर दिस इज करेक्ट. 1,4 बीटा हे रॉंग आहे. 1,4 बीटा पाहिजे ना. नॉट ट्रू, म्हणजे नंबर 3 इज नॉट ट्रू. इट इज अ रिड्युसिंग शुगर. येस, इट इज अ रिड्युसिंग शुगर. हे करेक्ट आहे. इट इज ऑब्टेन बाय पार्शियल हायड्रोलिसिस ऑफ सेल्युलोज. येस, करेक्ट आहे. इट इज अ करेक्ट. पार्शियल हायड्रोलिसिस ऑफ सेल्युलोज. In this C1 of 1 beta D-glucopyranose link with the C2, म्हणजे 1,2 बीटा लिंकेज आहे का? नो, इट इज नॉट अ 1,2 बीटा लिंकेज. इट इज अ 1,4 बीटा लिंकेज. आणि इट इज अ डायसेकराइड. येस, इट इज अ डायसेकराइड. अंडरस्टूड. तो क्वेश्चन IMP. हा IMP क्वेश्चन नोट करा. दिस इज IMP क्वेश्चन. 1,4 बीटा पाहिजे होतं. हो बरोबर, 1,4 बीटा पाहिजे. गुड. Next, question number 25. Which among the following statement is true for amylose? तर amylose मध्ये कोणतं ट्रू असणार आहे? नंतर ग्लुकोपायरानोज आर लिंक बाय 1,4 बीटा. नाही, हे बीटा नको आहे, हे अल्फा पाहिजे होतं. दिस इज रॉंग. 1,4 अल्फा पाहिजे. ट्रू विचार ना. इट हॅज ब्रँचिंग टू लार्ज एक्सटेंट. हे ब्रँचिंग नाहीये, लिनियर पाहिजे होतं. दिस इज लिनियर. हे रॉंग आहे. This is linear. It constitutes 80% of starch. It is water soluble. हे water soluble आहे का? आणि it is 80% starch आहे का? अमायलोज मध्ये 80% स्टार्च आहे का? म्हणजे स्टार्च मध्ये 80% अमायलोज आहे का? इट्स ओनली 20% स्टार्च. त्यामध्ये 20% स्टार्च आहे. वॉटर सोल्युबल आहे. येस, इट इज वॉटर सोल्युबल. इट इज अ 1,4. पहा, 1,4 अल्फा ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. आणि हा अनब्रँच आहे. तो ब्रँच नाही, अनब्रँच आहे. अनब्रँच म्हणजे लिनियर. अनब्रँच इज अ लिनियर. अंडरस्टूड. वॉटर सोल्युबल आहे, पण दॅट्स अ 20% आहे. 80% नाही. 80% कोण असतो? अमायलोपेक्टिन असतो. बरोबर का? अमायलोपेक्टिन इज 80%. पहा, इथे नोट केलंय मी. 80% कोण असतो? अमायलोपेक्टिन. अमायलोज नाही. अमायलोज इज नॉट 80%. अँड दिस इज ब्रँच. हा ब्रँच आहे. आणि 1,4 अल्फा आहे, 1,6 अल्फा आहे. हा बरोबर, फक्त अल्फा फॉर्म असतात. बरोबर आहे, बीटा नसतात त्यामध्ये. म्हणजे इथे अल्फा पाहिजे, हे लिनियर अनब्रँच पाहिजे, हे 80% स्टार्च, हे वॉटर सोल्युबल आहे. येस, इट इज करेक्ट. हे 80% रॉंग आहे. दिस इज 20%. 20% पाहिजे होतं ना हे. बरोबर का? अमायलोज, इन अमायलोज बीटा लिंकेज नसते, तर त्यामध्ये अल्फा लिंकेज असते. 1,4 अल्फा ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड असतात. आणि इट इज ब्रँच. ती ब्रँच नसते. इट इज अनब्रँच. अनब्रँच दॅट इज अ लिनियर. इट कन्स्टिट्यूट अबाउट द 80% स्टार्च. नो, इट इज नॉट 80%. इट इज ओनली 20%. अमायलोपेक्टिन मध्ये 20% असतात. and it is water soluble. Yes, it is water soluble. So this is correct. This is true for amylose. कारण तुम्हाला ट्रू विचारलंय ना. दिस इज ट्रू फॉर अमायलोज. येस, ऑप्शन नंबर 4. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 26. प्रोलॉंग हिटिंग ऑफ ग्लुकोज विथ HI टू फॉर्म हेक्झेन इट कन्फर्म्स. जर का ग्लुकोजची रिॲक्शन मी केली HI बरोबर टू फॉर्म द N हेक्झेन,
इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ ऑल 6 कार्बन ॲटम इन अ स्ट्रेट चेन. बरोबर, ऑल सर्वच्या सर्व 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मध्ये. प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हे कोणती टेस्ट सांगतात? तर प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिल हायड्रोजन सायनाइड टेस्ट आणि अजून कोणती? हायड्रॉक्सिल अमाइन टेस्ट. प्रेझेन्स ऑफ प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप, हे कोण सांगणार आहे? डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लुकोनिक ऍसिड, ग्लुकॅरिक ऍसिड, सॅकॅरिक ऍसिड. प्रेझेन्स ऑफ अल्डेहाइड ग्रुप, प्रेझेन्स ऑफ अल्डेहाइड ग्रुप कोण सांगणार आहे? दॅट्स Br2, ब्रोमिन वॉटर. ओके, दॅट्स अ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लुकोनिक ऍसिड, ब्रोमिन वॉटर. अंडरस्टूड? तर नंबर 1 इज अ करेक्ट आहे. नंबर 1, प्रेझेन्स ऑफ ऑल 6 कार्बन ॲटम इन अ स्ट्रेट चेन. पाहिजे तुमच्या टेक्स्टमध्ये पण नोट केला, तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये चेक करा वाटलं तर, कारण ते तुम्हाला सोपं वाटेल, कारण तुम्ही रीड केलं ना 1-2दा. बरोबर, पाहिजे नोट केलंय. That's 6 carbon atoms in a glucose molecule form a straight chain. This was inferred from the observation. Glucose gives the N-hexane on prolonged heat with Hi. So this is the N-hexane. Okay, so this is the IMP question. हे IMP मध्ये विचारतात, तुम्हाला लक्ष द्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर नोट करून घ्या प्लीज हे. आणि ग्लुकोज मॉलिक्यूल कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप. ग्लुकोज मध्ये 1 कार्बोनिल ग्रुप आहे. This was confirmed by the observation of glucose from oxime with hydroxylamine and gives the cyanohydrin when react with hydrogen cyanide. So this is the test. Oxime and cyanohydrin which confirm the presence of carbonyl group in the molecule. त्यांच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे. यानंतर That's a carbonic group in the glucose is in the aldehyde. म्हणजे तो अल्डेहाइड ग्रुप आहे. कार्बोनिक ग्रुप तो अल्डेहाइड आहे. हे कसं समजणार आहे तुम्हाला? इज बिकॉज ऑफ द ब्रोमिन वॉटर टेस्ट. तर ही ब्रोमिन वॉटरची रिॲक्शन आहे, माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे टू फॉर्म द ग्लुकोनिक ऍसिड. ओके, तर दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि नेक्स्ट इज अ रिॲक्शन विथ द that's a glucose contain the 5 hydroxy group. ग्लुकोज मध्ये 5 हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे. हे कोण सांगणार आहे? दिस इज कन्फर्म बिकॉज ऑफ द व्हेन रिएक्ट विथ द एसिटिक अनहायड्राइड टू फॉर्म द ग्लुकोज पेंटा एसिटेट. ओके, दॅट्स अ 5 हायड्रॉक्सी ग्रुप इज प्रेझेंट इन द ग्लुकोज. वॉज एस्टिमेटेड बाय युझिंग द एसिटिक अनहायड्राइड टेस्ट. तर दिस इज द एसिटिक अनहायड्राइड रिएक्शन. आणि ही बॅलन्स नाही, ही बॅलन्स करून दिली पहा मी इथे व्यवस्थित, तर प्लीज चेक करा. ओके, दिस इज अ ग्लुकोज पेंटा एसिटेट. नंतर शेवटची रिॲक्शन आहे ग्लुकोज कंटेन द 1 प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. तर ग्लुकोज मध्ये प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे. दिस वॉज एस्टिमेटेड बाय युझिंग द नायट्रिक ऍसिड टेस्ट. तर ती डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड तुम्ही वापरता. and this is because of dilute nitric acid, glucose gives a saccharic acid and gluconic also acid, that's gluconic acid also gives a saccharic acid. Therefore it confirms that it consists of primary hydroxy group. हा primary hydroxy group है, alcoholic group है, and this is the dicarboxylic acid. Note करून घ्या, this is dicarboxylic acid. तो this is important. तो हे important है, तो हे तुम्हाला आलंच पाहिजे. Understood even? Okay, now moving to the next question. Question number 27. How many moles of fructose, galactose respectively are obtained by hydrolysis of one more starchose? तो starchose हा tetrasaccharide आहे, tetrasaccharides. आणि starchose मी हायड्रोलिसिस केलं, starchose on hydrolysis, then to form the one molecule glucose, one molecule glucose plus one molecule fructose plus 2 molecule galactose. galactose म्हणजे रेशो किती असेल 1:1:2. पण तुम्हाला आता फक्त कशाचा विचारलाय, फ्रुक्टोज आणि गॅलॅक्टोजचा रेशो विचारलाय ना.
मग फ्रुक्टोज आणि गॅलॅक्टोजचा रेशो किती? तर फक्त फ्रुक्टोज आणि गॅलॅक्टोजचा सांगायचा होता इथे. म्हणजे किती? 1:2 रिस्पेक्टिव्हली विचारलं ना त्याने, रिस्पेक्टिव्हली. यस, करेक्ट आहे. रिस्पेक्टिव्हली 1 and 2. अंडरस्टूड. आणि ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजचा किती? जर का तुम्हाला असं विचारलं असेल ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजचा किती, तर 1:2. बरोबर, हा 1:2 आहे ना. तर दिस इज फॉर ग्लुकोज ॲज टू फ्रुक्टोज. आणि 2:2 काय? याच्यामध्ये 2:2 म्हणजेच 1:1 ना. बरोबर का? 2:2 म्हणजेच किती? 1:1. अंडरस्टूड. तर हा ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजचा रेशो आहे 1:1 किंवा 2:2. 2:2 म्हणजेच 1:1. ओके, सर्वांना समजलंय का हे? देन यासाठी हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे. पहा मी तुम्हाला ओके स्टार्टिंगला जो दाखवत असतो हायड्रोलिसिस. ओके, हे लक्षात ठेवा, हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे. पहा त्यामध्ये रॅफिनोज मध्ये किती असणार? रॅफिनोज मध्ये हा रेशो 1:1 असणार आहे रॅफिनोज मध्ये. आणि ग्लुकोज मध्ये 1:2 असणार आहे. तर दिस इज द रेशो. ओके, 1:1 1:2 कशामध्ये? स्टार्चोज मध्ये. रॅफिनोज मध्ये 1:1 असणार आहे. लॅक्टोज मध्ये हाच रेशो किती असेल? 1:1 असेल. माल्टोज मध्ये हा रेशो किती असेल? 100% ना. ओनली ग्लुकोज म्हणजे 100% ग्लुकोज असेल. देन त्यानंतर ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज सुक्रोज मध्ये किती असेल? 1:1 चा रेशो असेल. अंडरस्टूड इव्हन? तर दिस इज इम्पॉर्टंट. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण सर्व हे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ऑन हायड्रोलिसिस सुक्रोज गिव्ज. तर आताच आपण पाहिलं पहा की ऑन हायड्रोलिसिस जर का मी केलं तर सुक्रोज ऑन हायड्रोलिसिस गिव्ज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज तयार होतात. आता 2 मोस्ट ग्लुकोज कोणापासून तयार होतात? माल्टोज पासून. माल्टोज, ओनली माल्टोज. आणि 2 मोस्ट गॅलॅक्टोज फक्त 2 नाही तयार होत पण अजून पण तयार होतात ना. कशामध्ये? स्टार्चोज मध्ये. स्टार्चोज. त्यात ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज पण तयार होतात. 2 मोस्ट फ्रुक्टोज तयार होतात का? नो, इम्पॉसिबल आहे. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर नोट करा. क्वेश्चन नंबर 28 2022. ओके क्वेश्चन या. प्लीज नोट करा एव्हरीवन. येस, करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. पहा इव्हन हे इथे मी नोट केले सुक्रोज. तर सुक्रोज मध्ये काय असणार आहे? एक ग्लुकोज एक फ्रुक्टोज ना. सुक्रोज ऑन हायड्रोलिसिस गिव्ज 1 ग्लुकोज 1 fructose. Maltose on hydrolysis 2 gives 2 glucose. Lactose on hydrolysis 2 gives 1 glucose 1 galactose. 1:1 ratio. And then there is a formation of the raffinose. Raffinose हायड्रोलिसिस केलं तर एक ग्लुकोज एक फ्रुक्टोज एक गॅलॅक्टोज तयार होतोय. आणि स्टार्चोज ऑन हायड्रोलिसिस 2 gives 1 glucose 1 fructose 2 galactose. There is a formation of the 2 galactose. Understood? ते लक्षात ठेवा प्लीज आपण, हे इम्पॉर्टंट आहे. Okay, now moving to the next question. Which among the following sugar does not reduce the Toulon's reagent? Does not reduce the Toulon's reagent. म्हणजे ती शुगर काय? नॉन रिड्युसिंग शुगर आहे. इट इज अ नॉन रिड्युसिंग शुगर. नॉन रिड्युसिंग शुगर. मग कोण सांगेल मला नॉन रिड्युसिंग शुगर काय? नॉन रिड्युसिंग शुगर. नॉन रिड्युसिंग शुगर म्हणजे त्यामध्ये अल्डेहाइडिक ग्रुप आहे. अल्डेहाइडिक ग्रुप इज नॉट फ्री. इज
नॉट फ्री. तो ग्लायकोसायडिक लिंकेज मध्ये इन्व्हॉल्व आहे. इट इन्व्हॉल्व इन ग्लायकोसायडिक लिंकेज. मग सांगता येईल तुम्हाला इट इन्व्हॉल्व्स इन ग्लायकोसायडिक लिंकेज नॉन रिड्युसिंग शुगर सुक्रोज. यस, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्युसिंग शुगर. करेक्ट सांगता आपण. गुड, छान. ऍक्च्युली हा चॅप्टर अजून बाकी आहे. ह्या चॅप्टर नंतर आपल्या प्रोटीन्स घ्यायचे. कार्बोहायड्रेट्स नंतर प्रोटीन्स आहे, एन्झाईम्स आहे, न्यूक्लिक ऍसिड्स आहे, आणि त्यानंतर मग नेक्स्ट चॅप्टर. हा कार्बोहायड्रेट ना, बायोमॉलिक्युल्स मध्ये फक्त हा कार्बोहायड्रेट आहे. त्याच्यानंतर प्रोटीन्स आहे, अल्फा अमिनो ऍसिड्स, प्रोटीन्स, त्यानंतर एन्झाईम्स, नंतर न्यूक्लिक ऍसिड्स. देन हा चॅप्टर कम्प्लीट होऊ शकेल. मोठा चॅप्टर ना हा कार्बोहायड्रेट. याच्यामध्ये बायोमॉलिक्युल्स आहे. क्वेश्चन किती? 29 आहे. आणि रायबोज माहिती ना तुम्हाला, रायबोज हा डीएनए मध्ये असतो, माहिती ना, डीएनए पेंटोज शुगर आहे. रायबोज इज प्रेझेंट इन डीएनए. इट इज पेंटोज शुगर. ही पेंटोज शुगर आहे. डीएनए आरएनए मध्ये असणार, बरोबर का? डीऑक्सीरायबोज अँड द ऑक्सीरायबोज. लॅक्टोज, लॅक्टोज ही मिल्क शुगर आहे. दिस इज द मिल्क शुगर. मिल्क शुगर. एक असणारे ग्लुकोज, एक असणारे गॅलॅक्टोज. माल्टोज, माल्टोज म्हणजे काय असणारे? फक्त 2 मोल्स ग्लुकोज असतात. 2 मोल्स ग्लुकोज. ओके. आणि सुक्रोज, सुक्रोज मध्ये एक ग्लुकोज आणि एक काय असणार? फ्रुक्टोज आहे. पण त्यामध्ये काय असणार आहे? 1,2 अल्फा लिंकेज, बरोबर का? 1,2 अल्फा. एकदा थांबा 1 मिनिट. ओके, सुक्रोज 1 अल्फा 2 बीटा असं पाहिजे होतं ना. 1 अल्फा 2 बीटा. 1 अल्फा 2 बीटा अशी लिंकेज आहे. दिस इज 1 अल्फा 2 बीटा लिंकेज. ओके, म्हणजे ग्लायकोसायडिक लिंकेज इन्व्हॉल्व आहे. 1 अल्फा 2 बीटा. 1 अल्फा 2 बीटा लिंकेज. हो, मिल्क शुगर येते. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. Which among the following is a natural biopolymer of monosaccharide? नॅचरल बायोपॉलिमर. हा काय पाहिजे? तो नॅचरल बायोपॉलिमर पाहिजे ऑफ मोनोसॅकराइड. मोनोसॅकराइडचा तो नॅचरल बायोपॉलिमर पाहिजे. आणि त्यात काय पाहिजे? सॅकराइड्स पाहिजे. सिल्क, सिल्क हा काय? नॅचरल बायोपॉलिमर आहे, पण तो प्रोटीन्स आहे. अमिनो, ओके, अल्फा अमिनो ऍसिड्स आहे त्यामध्ये. म्हणजे हा काय? नॅचरल बायोपॉलिमर आहे, but it is in the alpha amino acids. अल्फा अमिनो ऍसिड्स म्हणजे त्यामध्ये पेप्टाइड लिंकेज आहे. पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज. अल्फा अमिनो ऍसिड आहे. सिल्क, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म. नंतर निओप्रिन, निओप्रिन, आयसोप्रिन हे तर माहिती आहे तुम्हाला. आयसोप्रिन, आयसोप्रिन मध्ये रबर असतात. रबर, रबर्स, दॅट्स अ नॅचरल रबर. हे कोण आहे? हे नॅचरल रबर आहे. आणि त्याच्यामध्ये आयसोप्रिन कंपाऊंड असतात. 2 मिथिल ब्युटा 1,3 डाईन. बरोबर, आयसोप्रिन म्हणतात त्याला. रबर, नॅचरल रबर मध्ये असणार आहे. त्यामध्ये सिस आयसोमर असतो. इट इज अ सिस आयसोमर. सिस आयसोमर. निओप्रिन, निओप्रिन हा सिंथेटिक रबर आहे. सिंथेटिक रबर. आणि त्यामध्ये असतो क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन. आणि क्लोरोप्रिन मध्ये काय असणार आहे? 2 क्लोरो 1,3 ब्युटाडाईन. 2 क्लोरो 1,3 ब्युटाडाईन किंवा ओके ब्युटा 1,3 डाईन. ब्युटाडाईन. ग्लायकोजन, यस, इट इज अ फ्रॉम ग्लुकोज.
ॲनिमल स्टार्च म्हणतात. इट इज नोन ॲज ॲनिमल स्टार्च. ॲनिमल स्टार्च, ग्लायकोजन. हो, हे सर्व रबर, सिल्क, निओप्रिन हे आहे सर्व तिकडे. ग्लायकोजन माहिती ना, ग्लायकोजन मी लास्ट टाइम तुम्हाला ग्लायकोजन बद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. दिस इज द नॅचरल बायोपॉलिमर ऑफ द कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेटचं विचारले ना तुम्हाला. पहा इथे नोट केलंय मी. Glycogen. The glycogen is known as an animal starch. Glycogen is known as an animal starch. And in animal body, that's a glucose is stored in the form of glycogen. It is known as an animal starch. Okay. It is a highly branched structure. The highly branched structure आहे. Hence it is used as instant energy. Instant energy साठी पण वापरतात हे. Okay. तर it is a highly branched structure आहे. यूज ॲज इन्स्टंट एनर्जी. ॲनिमल स्टार्च असं म्हणतात माहिती ना. तर इन द फॉर्म ऑफ द ग्लायकोजन, दिस इज नोन ॲज अ ग्लायकोजन. तर प्लीज हे नोट करा. स्टोअर फूड इन ॲनिमल, बरोबर आहे, करेक्ट, गुड. इट इज अ स्टोअर फूड इन द ॲनिमल. ॲनिमल स्टार्च. तर प्लीज हे नोट करा. दिस इज IMP. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, which reagent among the following is used to confirm the presence of aldehydic carbonic group in glucose? The aldehydic carbonic group पाहिजे. aldehydic carbonic group in the glucose. Then कोण सांगेल मला. ॲसिटिक अनहायड्राइड टेस्टनी काय करतात की इट कंटेन द 5 हायड्रॉक्सी ग्रुप्स. ओके, कंटेन्स 5 हायड्रॉक्सी ग्रुप, 5 OH ग्रुप्स. डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड. डायल्यूट नायट्रिक ॲसिडने काय करणार आहे. इट कंटेन द प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. ब्रोमिन वॉटर. ब्रोमिन वॉटरने काय समजणार आहे तुम्हाला. तर इट कन्सिस्ट ऑफ अल्डेहाइडिक ग्रुप. अल्डेहाइडिक ग्रुप. आणि हायड्रॉक्सिल अमाइन इट कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप. C+O ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप. अजून एक माहिती ना हायड्रॉक्सिल अमाइन बरोबर हायड्रोजन सायनाइड पण घेतो आपण. तर नंबर 4th ऑप्शन इज अ करेक्ट. नंबर 4th आहे ना. कार्बोनिल ग्रुप आहे ना. कार्बोनिल ग्रुप हा कशाला आहे. कार्बोनिल ग्रुप हायड्रॉक्सिल अमाइन हायड्रोजन सायनाइड आहे. ब्रोमिन वॉटर हे अल्डेहाइडिक ग्रुपला आहे. ब्रोमिन वॉटर हे अल्डेहाइडिक ग्रुपसाठी. आय थिंक मी तुम्हाला दाखवलंय पण पाहिजे सिनॉप्सिस नोटमध्ये किंवा तुमची टेक्स्टची नोट्स आहे पहा त्यामध्ये चेक करा. बरोबर. ही रिएक्शन येते. ग्लुकोज मॉलिक्यूल कंटेन 1 कार्बोनिल ग्रुप. Glucose molecule contain 1 carbonyl group. This was confirmed by the oxime formation or cyanohydrin formation. Okay, म्हणजे when glucose react with hydroxylamine, glucose react with hydroxylamine to form the oxime, and glucose when react with the cyanohydrin then to form the cyanohydrin, it confirms the presence of the okay, that's a carbonyl group. पण तो कार्बोनिक ग्रुप अल्डेहाइडिक ग्रुप आहे हे कसं समजणार तुम्हाला. तर इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रोमिन टेस्ट. मग तुम्ही ब्रोमिनची टेस्ट करू शकता, ब्रोमिन वॉटर टेस्ट. मग द कार्बोनिक ग्रुप इन ग्लुकोज इज इन द फॉर्म ऑफ अल्डेहाइड was informed by the when react with the bromine water, and when glucose react with the bromine water then to form the gluconic acid which is the monocarboxylic acids. Okay, understood everyone. Then the glucose consists of the 5 hydroxy groups. तो ग्लुकोज मध्ये 5 हायड्रोक्सी ग्रुप आहे. कसं समजणार. ॲसिटिक अनहायड्राइड देन टू फॉर्म द ग्लुकोज पेंटा ॲसिटेट. तुमच्या टेक्स्टमध्ये रिॲक्शन बॅलन्स नाही पण इथे मी रिॲक्शन बॅलन्स करून दिले आपल्याला. तर एक चेक करा आपण. दिस इज अ बॅलन्स रिॲक्शन. ग्लुकोज पेंटा ॲसिटेट इज फॉर्म. आणि ग्लुकोज मध्ये जो प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे this was estimated by using the nitric acid test. Nitric acid.
When nitric acid react with glucose or the gluconic acid, then to form saccharic acid, and this confirm the presence of the primary alcoholic group in the glucose. Understood everyone? So this is very important. Next question. Question number 32. Which carbon atom of alpha D glucopyranose and beta D fructopyranose respectively link together to form glycosidic linkage? बरोबर का? आत्ताच आपण पाहिलं ना. ते ओके, ग्लुकोज मध्ये कोण असणार आहे? 1 अल्फा आणि फ्रुक्टोप्युरानोज मध्ये 2 बीटा. दिस इज द 2 बीटा. बरोबर. मग सांगा आता मला 1 अल्फा पाहिजे. दिस इज द 1 अल्फा. 1 अल्फा अँड 2 बीटा. 1 अल्फा अँड 2 बीटा ना. मग दिस इज द लिंकेज. मग आता यामध्ये काय म्हटलंय त्यांनी? 2 C2 केलंय ना. C2 C3. नाही, हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. C1 यस, हे करेक्ट आहे, पण C6 हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. म्हणजे हे पण रॉंग आहे. C2 हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. हे C2 बीटा बरोबर आहे. हे बरोबर आहे. दिस इज करेक्ट. हे बरोबर आहे. बरोबर. आणि त्यानंतर कोणतं येणार आहे? C1 बरोबर आहे. आणि C2 बीटा अल्फा आहे. हे बरोबर अल्फा आहे. हे पण बीटा आहे. येस, नंबर 4th ऑप्शन इज अ करेक्ट. अंडरस्टूड इवन? C1 काय पाहिजे? C1 अल्फा पाहिजे ना. दिस इज 1 अल्फा. 1 अल्फा. आणि देन बीटा कशामध्ये पाहिजे? फ्रुक्टोज मध्ये पाहिजे ना. फ्रुक्टोज मध्ये बीटा पाहिजे. दिस इज द बीटा C2. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर दिस इज व्हेरी इझी अँड सिम्पल वन. हा, तर हे तुम्हाला इथे पण दिसेल पहा, ह्या स्ट्रक्चरमध्ये. दॅट्स फुरॅनोज फॉर्मच्या स्ट्रक्चरमध्ये. ओके, पहा इथे नोट केला मी की त्यामध्ये C1 आहे, हा C2 आहे. दिस इज C1, दिस इज C2. आणि ही लिंकेज कोण आहे? दिस इज अल्फा अँड दिस इज द बीटा. That's why 1 alpha 2 beta glycosidic linkage. Okay, may this is the 1 alpha, this is the 2 beta. Understood even? तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. 1 alpha and the 2 beta glycosidic linkage present in the sucrose. Yes, option number 4th is the correct. Correct आहे. Option number 4th correct आहे. Good. Next question घ्या. Which among the following compound is obtained when glucose react with hydrogen cyanide? आता ग्लुकोजची रिॲक्शन हायड्रोजन सायनाइड बरोबर जर का तुम्ही केली, देन ग्लुकोज सायनोहायड्रिन तयार होणार आहे. बरोबर. इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल. इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ द दॅट्स अ कार्बोनिल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स. कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लुकोज. एन हेक्झेनची रिॲक्शन कशाबरोबर करणार तुम्ही? HI. याचं इन्फ्लुएन्स काय असणार आहे? 6 कार्बन ॲटम्स इन अ स्ट्रेट चेन. ग्लुकोनिक ऍसिड कशाबरोबर तयार होणार आहे? Br2, ब्रोमिन वॉटर. आणि सॅकॅरिक ऍसिड कशाबरोबर? डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. डायल्यूट HNO3. दिस इज द माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट. दिस इज द स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. देन इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ दॅट्स अल्डिहाइडिक ग्रुप. Dilute nitric acid confirm the presence of primary alcoholic group. Primary alcoholic group. Okay, because saccharic acid is a dicarboxylic acid. हे dicarboxylic acid आहे. dicarboxylic acid. आणि ग्लुकोनिक ऍसिड इज अ monocarboxylic acid.
ऍसिड. ओके, अंडरस्टूड. ओके, तर प्लीज चेक करा आपण. ग्लुकोनिक ऍसिड, सॅकॅरिक ऍसिड. ओके, एन हेक्झेन 6 कार्बन ॲटम इन अ स्ट्रेट चेन. तर एन हेक्झेन मध्ये 6 कार्बन ॲटम इन स्ट्रेट चेन मध्ये. ग्लुकोज सायनोहायड्रिन मध्ये कार्बोनिक ग्रुप आहे आणि कार्बोनिक ग्रुप विथ रिएक्शन विथ द हायड्रोजन सायनाइड. ओके, तर दिस इज द रिॲक्शन. तर या सर्व ज्या रिॲक्शन्स आहेत तर प्लीज नोट करून घ्या आपण, कारण ते इम्पॉर्टंट रिॲक्शन. पहा, ही रिॲक्शन आहे ती. When glucose react with a hot HI solution, undergoes the reduction, then to form the N-hexane. Okay, that is suggests that all the 6 carbon atom in a straight chain. Understood even? त्यानंतर कोणती रिॲक्शन? हायड्रॉक्सिलामाइन. हायड्रॉक्सिलामाइन react with the glucose, then to form the glucooxime. It confirms the presence of carbonic group in the molecule. त्यामध्ये कार्बोनिक ग्रुप आहे. आणि सेम रिॲक्शन हायड्रोजन सायनाइड बरोबर पण आहे आणि त्याचं पण कंक्लुजन सेमच आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ द ओके, दॅट्स अ कार्बोनिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल. नेक्स्ट रिॲक्शन कोणती आहे? दॅट्स अ ब्रोमिन वॉटरची. आणि व्हेन ग्लुकोज रिॲक्ट विथ द ब्रोमिन वॉटर, देन टू फॉर्म द ग्लुकोनिक ऍसिड. इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ द अल्डेहाइडिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल. ग्लुकोज मध्ये अल्डेहाइड हे कोण सांगतं? ब्रोमिन वॉटरची टेस्ट सांगणार आहे. माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. आणि ग्लुकोज कंटेन द प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. ग्लुकोज मध्ये प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे. इट कन्फर्म द प्रेझेन्स बाय युझिंग द डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. दिस इज द डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. फॉर्मेशन ऑफ सॅकॅरिक ऍसिड. दिस इज द डायकार्बोझिलिक ऍसिड्स. ओके, अंडरस्टूड. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. Next question. Question number 34. Okay, what is the product obtained when Br2 water react with the glucose? जर का Br2 water ची रिॲक्शन ग्लुकोज बरोबर केली, then to form ग्लुकोनिक ऍसिड. बरोबर, ग्लुकोनिक ऍसिड. सॅकॅरिक ऍसिड कोणाबरोबर असणार आहे? डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. 1,6 डायब्रोमोग्लुकोज नाही, हे नाही तयार होणार. हा, आणि ब्रोमोहेक्झेन नाही, हे पण नाही तर ब्रोमोहेक्झेन हे पण नाही. नो, म्हणजे हे दोन ऑप्शन तर तसे पण लिटरली रॉंग आहे. बरोबर का? कारण दोन कंपाऊंड तर तयारच होणार नाही. सॅकॅरिक ऍसिड तयार होता बरोबर का डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर. अंडरस्टूड. देन ओके, दॅट्स अ ब्रोमिन वॉटर बरोबर रिॲक्शन झाली ग्लुकोनिक ऍसिड. इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ अल्डेहाइडिक ग्रुप. अल्डेहाइडिक ग्रुप. कारण ग्लुकोनिक ऍसिड हा मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड आहे. मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड. सॅकॅरिक ऍसिड हा डायकार्बोझिलिक आहे. डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड. इट कन्फर्म द प्रेझेन्स ऑफ प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप. जस्ट लाईक द CH2OH. बरोबर, CH2OH प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे. ओके, तर क्वेश्चन नोट करा. 34 क्वेश्चन नंबर आहे. नंबर 35. विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेझेंट इन सेल्युलोज. तर सेल्युलोज मध्ये कोणती लिंकेज आहे? टाइप ऑफ लिंकेज कोणती? तर टाइप ऑफ लिंकेज प्रेझेंट इन सेल्युलोज. तर सांगता येईल तुम्हाला सेल्युलोजची लिंकेज काय असणार आहे? ग्लायकोसायडिक लिंकेज कोणती? व्हॉट टाइप ऑफ ग्लायकोसायडिक लिंकेज प्रेझेंट इन सेल्युलोज? वन फोर बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज प्रेझेंट इन सेल्युलोज. सेल्युलोज मध्ये जी लिंकेज आहे ती काय आहे? 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे. तर इथे स्ट्रक्चर मध्ये पण तुम्ही चेक करू शकता. तर दिस इज अ 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1,4 बीटा ग्लायकोसायडिक लिंकेज. ही 1,4 अल्फा ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे. ही माल्टोज मध्ये असते, माहिती ना, माल्टोज.
आणि ही अजून एक याच्यात असते, अमायलोज मध्ये. अमायलोज माल्टोज मध्ये पण असते, अमायलोज मध्ये पण असते, बरोबर का? आणि ही जी लिंकेज आहे ना, तर ही अमायलोपेक्टिन मध्ये असते, अमायलोपेक्टिन. आणि अमायलोपेक्टिन मध्ये ही ब्रँच असते, ब्रँच. आणि अमायलोज मध्ये ही लिनियर असते, इट इज अ लिनियर. लिनियर अमायलोज मध्ये लिनियर आहे, अमायलोपेक्टिन मध्ये ही 1,6 ब्रँच आहे. ओके. आणि हे जे दोन्ही पण आहे ना, हे कशामध्ये असतात? स्टार्च मध्ये असतात, स्टार्च. आणि स्टार्च हा पॉलिसेकराइड आहे, पॉलिसेकराइड. 1,6 बीटा, 1,6 बीटा नसते कधी. 1,6 नसते बीटा, 1,4 बीटा असते, माहिती ना तुम्हाला. लॅक्टोज मध्ये, लॅक्टोज मध्ये किती असते? 1,4 बीटा. ओके, तर लक्षात ठेवा. त्यानंतर 1 अल्फा 2 बीटा सुक्रोज मध्ये, 1,4 बीटा लॅक्टोज मध्ये. एवढे लक्षात ठेवा, एवढेच तुम्हाला गरजेचे, सफिशियंट आहे. ओके. आता 1,4, ओके, 1,4 अल्फा म्हणजे 1 अल्फा 4 अल्फा असं नोट करायचं आपण. 1 अल्फा 4 अल्फा म्हणजे 1,4 अल्फा लॅक्टो. ओके, कशामध्ये? लॅक्टोज, सॉरी नाही, याच्यामध्ये लॅक्टोज मध्ये बीटा पाहिजे ना तुम्हालाही. 1,4 बीटा, 1,4 बीटा लॅक्टोज मध्ये. ओके, तर प्लीज चेक करा एकदा. यामध्ये सर्व लिंकेज आहे पहा, इथे मी नोट करून ठेवल्यात. तर त्यामध्ये सेल्युलोज मध्ये लिंकेज 1,4 बीटा लिंकेज आहे. त्यानंतर अजून कोणती आहे? तर इथे तर माहिती आहे तुम्हाला, ग्लायकोजन आहे. त्यानंतर अमायलोज, अमायलोपेक्टिन एक असेल ना, 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज आहे. त्यानंतर सुक्रोज मध्ये लिंकेज कोणती आहे? 1 अल्फा 2 बीटा. त्यानंतर अजून कोण आहे? माल्टोज, माल्टोज मध्ये 1,4 अल्फा आहे, 1,4 अल्फा. लॅक्टोज, लॅक्टोज मध्ये काय? 1,4 बीटा लिंकेज आहे पहा. दिस इज द 1,4 बीटा लिंकेज, लॅक्टोज. दिस इज द लॅक्टोज. लॅक्टोज हा बीटा एनोमर आहे, इट इज बीटा एनोमर. येस, 1,4 बीटा, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. आयडेंटिफाय द मोनोसॅकराइड कंटेनिंग ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन ॲटम इन देअर मॉलिक्युल्स. तर एकच असिमेट्रिक, ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन ॲटम पाहिजे, ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन ॲटम इन देअर मॉलिक्युल्स. ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरेथ्रोज, रायबोज, रायबुलोज. आता यासाठी तुम्हाला स्ट्रक्चर माहित पाहिजे. रायबोज, रायबुलोज, इरेथ्रोज आणि ग्लिसरॉल्डिहाइड ना, बरोबर. इथे पहा, ग्लिसरॉल्डिहाइड आहे. हो, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड. तर ग्लिसरॉल्डिहाइड मध्ये एकच असिमेट्रिक कार्बन आहे पहा. दिस इज द OH, दिस इज OH, दिस इज CH2OH, दिस इज द H. दिस इज ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन ॲटम, एकच असिमेट्रिक कार्बन आहे. येस, दिस इज द आन्सर. कोण आहे? हा ग्लिसरॉल्डिहाइड. इरेथ्रोज मध्ये 2 आहे, हा एक असेल, हा एक असेल, 2 आहे. इरेथ्रोज मध्ये किती? 2 असिमेट्रिक आहे. इथे किती? एकच असिमेट्रिक आहे. इथे 2 असिमेट्रिक कार्बन आहे. रायबोज मध्ये किती? 3 आहे, 1 2 3, 3 असिमेट्रिक आहे. रायबोज मध्ये किती? 3 आहे. इरेथ्रोज मध्ये 2 आहे. आणि अजून कोण राहतो आता? एक इरिथ्रोलोज ना. इरिथ्रोलोज मध्ये किती? इरिथ्रोलोज मध्ये एकच आहे. इरिथ्रोलोज मध्ये पण एकच आहे, म्हणजे इज इक्वल टू 1, बरोबर का? रायब्युलोज, रायब्युलोज मध्ये 2 आहे, 1 आणि 2 ना. रायब्युलोज मध्ये किती? 2 असिमेट्रिक कार्बन आहे. आणि डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन मध्ये काय? एक पण नाहीये, बरोबर. म्हणजे ग्लिसरॉल्डिहाइड मध्ये किती असिमेट्रिक कार्बन आहे? 1. रायबोज मध्ये किती? 3. रायबुलोज मध्ये किती आहे? रायबुलोज मध्ये 2 आहे.
आणि इरेथ्रोस मध्ये हाऊ मच? इरेथ्रोस, इरेथ्रोज मध्ये 2 आहे. दिस इज अ 2. इरेथ्रोज मध्ये 2 आहे. ओनली वन असिमेट्रिक सॉरी, ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन ॲटम प्रेझेंट इन द ग्लिसरॉल्डिहाइड. ग्लिसरॉल्डिहाइड मध्ये एकच आहे. प्लीज चेक करा आपण. हो बरोबर आहे कामिनी, येस यू आर राईट. प्लीज चेक करा आपण. बरोबर. इरेथ्रोज मध्ये किती आहे? इरेथ्रोज मध्ये 2 आहे. रायबोज मध्ये 3 आहे आणि रायबोलोज मध्ये किती? 2 आहे. तर येस ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर. तर प्लीज हे स्ट्रक्चर नोट करून घ्या आपण. हो म्हणजे स्ट्रक्चर तुम्हाला विचारते ना एक्झाम मध्ये, किती असिमेट्रिक कार्बन आहे. ग्लुकोज मध्ये एक नोट करून देतो पहा मी तुम्हाला. ग्लुकोज मध्ये किती? 1 2 3 4. ग्लुकोज मध्ये 4 आहे. 4 असिमेट्रिक आहे. बरोबर. त्यानंतर अजून कोण राहतो? ओके, डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन मध्ये 0 आहे. 1 पण नाही, 0 आहे. त्यानंतर इरेथ्रोलोज मध्ये किती आहे? 1च आहे. रायबोलोज मध्ये हाऊ मच? 2. आणि त्यानंतर कोण राहतो आता? फ्रुक्टोज. तर फ्रुक्टोज मध्ये 1, हा 2, हा 3. फ्रुक्टोज मध्ये 3 आहे. असिमेट्रिक कार्बन. दिस इज द असिमेट्रिक कार्बन ॲटम प्रेझेंट इन द दॅट्स इरेथ्रोलोज, रायबोलोज, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज. डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन मध्ये 0 आहे आणि ग्लिसरॉल्डिहाइड मध्ये 1च आहे. इरेथ्रोलोज मध्ये 2 आहे, रायबोज मध्ये 3 आहे आणि ग्लुकोज मध्ये किती? 4 आहे. तर प्लीज हे नोट करा. दिस इज इम्पॉर्टंट टेबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A molecule of starchose contain how many carbon atoms? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. स्टार्चोज, स्टार्चोज मध्ये किती कार्बन ॲटम्स आहे? तर स्टार्चोज हा टेट्रासॅकराइड आहे. टेट्रासॅकराइड. मग कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन. टेट्रासॅकराइड ना, मग यामध्ये 3 वॉटर मॉलिक्यूल घ्यायचे. यापासून काय राहतात? C6H12O6 प्लस C6H12O6 आणि प्लस C6H12O6. पण हे 2 तयार होणार आहे. बरोबर. म्हणजे एक मॉलिक्यूल काय तयार होतो? एक मॉलिक्यूल ग्लुकोज, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज आणि 2 मॉलिक्यूल काय असणार आहे? गॅलॅक्टोज. किती कार्बन होतात मोजा बरं? 6 अधिक 6 ना. 6 प्लस 6 किती? 12 आणि 12 प्लस 12 24 म्हणजे 24. भेटलं ना आन्सर तुमचं? आन्सर किती असणार आहे? 24. पण हायड्रोजन तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. हायड्रोजन पण कॅल्क्युलेट करा. कसे असतील पहा हायड्रोजन? 12 प्लस 12 आणि किती होतील? 24. 24 प्लस 12 ओके 24 48 ना. मग 48 मधून किती सबस्ट्रॅक्ट करा? 6 सबस्ट्रॅक्ट करा. हाऊ मच व्हॅल्यू? 42 म्हणजे 42 येणार. ऑक्सिजन पहा बरं आता. ऑक्सिजन 6 6 12 12 24 ना. 24 मधून 3 गेले. 24 मायनस 3 हाऊ मच? 21. तर दिस इज अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ स्टार्चोज. म्हणजे स्टार्चोज मध्ये काय आहे? कार्बन 24 आहे. बरोबर. आणि 12. आता हे 6 कार्बन कोणामध्ये असतात सांगता येईल तुम्हाला? तर हे जे 6 कार्बन असतील, 6 कार्बन, तर हे ग्लुकोज मध्ये, ग्लुकोज किंवा फ्रुक्टोज मध्ये किंवा गॅलॅक्टोज मध्ये, गॅलॅक्टोज. हे तिन्ही पण ना. 12 कार्बन कोणामध्ये असतात? 12 कार्बन असतात माल्टोज मध्ये, माल्टोज किंवा लॅक्टोज. अजून कशामध्ये? माल्टोज, लॅक्टोज, सुक्रोज मध्ये, सुक्रोज. अजून कशामध्ये? सेलोबायोज मध्ये, सेलोबायोज. डायसॅकराइड आहे ना तो. आणि हा कशामध्ये? 18 कार्बन कशामध्ये असेल? रॅफिनोज, रॅफिनोज. कारण रॅफिनोज हा ट्रायसॅकराइड आहे. ट्रायसॅकराइड्स. अंडरस्टूड? मी तुम्हाला एक माहित पाहिजे की स्टार्चोज काय. स्टार्चोज हा जर का टेट्रासॅकराइड असेल, स्टार्चोज इज अ टेट्रासॅकराइड, इट शुड कंटेन द 24 कार्बन ॲटम्स.
आणि जर का मी आपलं ओके क्वेश्चन चेंज केलाय, रॅफिनोज असं नोट केलं, रॅफिनोज, तर रॅफिनोज मध्ये किती कार्बन असेल 18, कारण तो ट्रायसेकराइड आहे. आणि 12 कार्बन आयटम्स कुठे असेल, डायसेकराइड्स मध्ये, माल्टोज, लॅक्टोज, सुक्रोज, सेलोबायोज, हे डायसेकराइड्स आहे, 12 कार्बन असेल. आणि 6 कार्बन आयटम कुठे असेल, मोनोसेकराइड्स मध्ये, त्यामध्ये कोण कोण येतं, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज. ओके, अजून पण भरपूर कंपाऊंड आहे, मॅनोज आहे, ॲलोज आहे, भरपूर कंपाऊंड आहे, पण ऍटलीस्ट यू शुड नो दिस वन, ग्लुकोज. अजून पण कंपाऊंड सांगता येतील तुम्हाला, मॅनोज, त्यानंतर कोण, ॲलोज, मॅनोज, ॲलोज, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलॅक्टोज, हे सर्व कशामध्ये, 6 कार्बन आयटम्स. अंडरस्टूड इवन? नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लुकोज ऑन ऑक्सिडेशन विथ ब्रोमीन वॉटर इट्स अ ग्लुकोनिक ऍसिड. ग्लुकोजची रिॲक्शन ब्रोमीन वॉटर बरोबर झालेली, देन दिस रिॲक्शन कम फ्रॉम द प्रेझेन्स ऑफ, आता भरपूर वेळा रिॲक्शन झालेली ही, 6 कार्बन आयटम लिंक इन अ स्ट्रेट चेन. हे कशापासून कळणार आहे, HI बरोबर, हॉट HI, आणि काय तर होतो, एन हेक्झेन, रिड्युसिंग एजंट आहे, दिस इज द रिड्युसिंग एजंट. सेकंडरी अल्कोहोलिक ग्रुप इन ग्लुकोज, ग्लुकोज मध्ये सेकंडरी अल्कोहोलिक ग्रुप आहे, याला कोणतीच टेस्ट नाही. अल्डॅडिक ग्रुप इन द ग्लुकोज, तर अल्डॅडिक ग्रुप म्हणजे कोणती, दॅट्स करेक्ट आहे, अल्डॅडिक ग्रुप, ब्रोमीन वॉटर आहे, ग्लुकोनिक ऍसिड आहे, आणि ग्लुकोनिक ऍसिड हे मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड आहे, मोनोकार्बोझिलिक ऍसिड्स. आणि ब्रोमीन वॉटर हे माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, इट इज अ माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट. अल्डॅडिक ग्रुप इन ग्लुकोज. प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप हे कशापासून कळणार आहे, डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, दिस इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट, देन इट फॉर्म्स अ, यापासून कंपाऊंड कोणता तयार होतो, सॅकॅरिक ऍसिड, त्याला अजून एक नाव आहे ग्लुकॅरिक ऍसिड. ओके, आणि हे जे सॅकॅरिक किंवा ग्लुकॅरिक ऍसिड आहे, इट इज अ डायकार्बोझिलिक ऍसिड्स, बरोबर आहे, अल्डाइड ग्रुप इन द ग्लुकोज, येस करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, गुड. आता नायट्रिक ऍसिड जर का दिलं असतं आपल्याला, तर त्यांनी तिथे काय नोट केलं असतं, ग्लुकॅरिक और सॅकॅरिक ऍसिड, ओके, विच इज अ डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, डायकार्बोझिलिक ऍसिड तयार होणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता भरपूर क्वेश्चन झालेत आहे, तर प्लीज आपण रिव्हिजन करा. ड्युरिंग कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज इंटू ग्लुकोज सायनोहायड्रिन, तो ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज सायनोहायड्रिन मध्ये होणार आहे, विच फंक्शनल ग्रुप और ॲटम ऑफ ग्रुप इज रिप्लेस, बरोबर, त्यामध्ये कोणता ग्रुप किंवा फंक्शनॅलिटी ग्रुप चेंज होणार आहे, हायड्रोजन होणार का, नाही, हायड्रोजन नाही, बरोबर. त्यानंतर अल्डॅडिक ग्रुप, द प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप, नाही, प्रायमरी अल्कोहोलिक ग्रुप तर डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर, डायल्यूट HNO3, बरोबर. आणि तिथे काय तर होणार आहे, दॅट्स अ सॅकॅरिक ऍसिड किंवा ग्लुकॅरिक ऍसिड, कारण ते डायकार्बोझिलिक ऍसिड आहे, डायकार्बोझिलिक ऍसिड. द सेकंडरी अल्कोहोलिक ग्रुप, नाही, हे तर नाही, दिस इज रॉंग, सांगा. यस करेक्ट, अल्डॅडिक ग्रुप, बरोबर आहे, अल्डॅडिक ग्रुप, सायनोहायड्रिन्स ना, सायनोहायड्रिन फॉर्मेशन, हायड्रोजन सायनाइड, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या, क्वेश्चन नंबर 40. 1 मोल ऑफ स्टार्चोज ऑन हायड्रोसिस, स्टार्चोज काय, टेट्रासॅकराइड, इट इज अ टेट्रासॅकराइड. मग टेट्रासॅकराइड असेल तर 4 तयार होणार ना, बरोबर का, 4. मग आता ओके, जर का स्टार्चोज मी घेतला, स्टार्चोजचं हायड्रोलिसिस केलं, 3 वॉटर मॉलिक्यूल्स, देन टू फॉर्म द 1 मोल ग्लुकोज प्लस 1 मोल फ्रुक्टोज प्लस 2 मोल्स गॅलॅक्टोज. ओके, एक ग्लुकोज, एक फ्रुक्टोज, 2 गॅलॅक्टोज. सांगा आता, एक ग्लुकोज बरोबर आहे, एक फ्रुक्टोज बरोबर आहे, 2 लॅक्टोज नाही, हे रॉंग आहे, लॅक्टोज नाही तयार होणार, बरोबर. 2 मोल ग्लुकोज नाही, हे रॉंग आहे, दिस इज रॉंग.
त्यानंतर 1 मोल ग्लुकोज फ्रुक्टोज, काहीतरी मिसिंग आहे का यामध्ये? 1 मोल ग्लुकोज, 1 मोल फ्रुक्टोज, 1 मोल लॅक्टोज, 2 मोल लॅक्टोज केले. 2 मोल ग्लुकोज, 1 मोल फ्रुक्टोज, 1 मोल लॅक्टोज, 1 मोल ग्लुकोज, 2 मोल फ्रुक्टोज, लॅक्टोज. नाही, हे ऑप्शन रॉंग आहे. एक मिनिट, यामध्ये काय करा तुम्ही, थोडं करेक्शन करा. हे तर रॉंगच आहे. 2 मोल ग्लुकोज, 2 मोल फ्रुक्टोज हे रॉंग आहे. 1 मोल ग्लुकोज, 2 मोल फ्रुक्टोज हे रॉंग आहे. 2 मोल हे पण रॉंग आहे. मला वाटतं की 1 नंबर ऑप्शनमध्ये करेक्शन करायची गरज आहे. जनरली क्वेश्चनमध्ये मिस्टेक असेल तर मार्क मिळतात तुम्हाला, त्याचे बोनस मार्क मिळतात. हो, म्हणजे गेल्या वर्षी भरपूर बोनस मार्क मिळले. हा जो लॅक्टोज नाही, हा जी पाहिजे, गॅलॅक्टोज, GLA असं पाहिजे ना. GLA आता झालं का? गॅलॅक्टोज, GALA असं पाहिजे ना. गॅलॅक्टोज, थोडं करेक्शन करा इथे. गॅलॅक्टोज, GAL, गॅलॅक्टोज नाव थोडं सारखं आहे ना, गॅलॅक्टोज. हो, ऑप्शन रॉंग आहे, पण आपण करेक्शन करू त्यामध्ये, बरोबर का? क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला, ऑप्शन असू द्या. ऑप्शन जरी रॉंग असेल तरी तुम्हाला त्याचे बोनस मार्क मिळतात. गेल्या वर्षी काही शिफ्टला 3-4 मार्क्स भेटलेत. हा बरोबर, तिथं लॅक्टोज आहे ना काहीतरी, पण हा ऑप्शन 1 नंबर बरोबर असणार आहे. बरोबर आहे. हो, एक लक्ष द्या, क्वेश्चन मध्ये काही मिस्टेक असेल, ऑप्शन मध्ये मिस्टेक असेल तर याचे बोनस मार्क मिळतात. एक लक्ष द्या, ऑप्शन मध्ये मिस्टेक असेल तर बोनस मिळतात, क्वेश्चन मध्ये असेल तर नाही मिळत तुम्हाला. मी ते तर सर्वांना द्यायला लागतात, परंतु स्पेसिफिक जर का तुम्ही क्वेश्चन अटेम्प्ट केला असेल, ऑप्शन अटेम्प्ट केला असेल तर त्याचे मार्क्स मिळतात तुम्हाला. म्हणजे गेल्या वर्षी काही शिफ्टला 4, 3, 2 असे काहींना एक पण भेटला नाही, तर असे बोनस मार्क मिळतात. ओके, तर क्वेश्चनमध्ये मिस्टेक असेल तर, म्हणजे ऑप्शन क्वेश्चनमध्ये, पण ते क्वेश्चन तुम्ही अटेम्प्ट केले ओके गेले पाहिजे, अटेम्प्ट केले तरच मिळतात. हां, तर 1 नंबरमध्ये ना, 1 नंबरमध्ये थोडं मिस्टेक आहे तिथे. तर 1 मोल ग्लुकोज तयार होतो, येस बरोबर आहे. 1 मोल फ्रुक्टोज पण तयार होतोय, हे बरोबर आहे. 2 मोल्स पण तयार होतोय, पण तो दॅट्स गॅलॅक्टोज आहे, दिस इज गॅलॅक्टोज. म्हणजे लॅक्टोज आहे ना, तर त्याच्या पुढे GA असं पाहिजे ना, गॅलॅक्टोज. तर प्लीज हे करेक्शन करा आपण. दिस इज करेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 40. आणि येस, नंबर 1 करेक्ट आहे, कारण 2, 3, 4 मध्ये तर सर्व रॉंग आहे. 2 मोल ग्लुकोज दिलं, हे तर रॉंगच आहे. त्यानंतर 1 मोल ग्लुकोज, 2 मोल फ्रुक्टोज केलं, हे तर रॉंग आहे. हे पण लॅक्टोज केलंय. ठीक आहे, आय थिंक तेच मिस्टेक आहे गॅलॅक्टोज आणि लॅक्टोज मध्ये. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन. बस एवढे क्वेश्चन्स आहे. हो, म्हणजे अप टू 2014 पर्यंत. बरोबर, तर एवढे क्वेश्चन करा आपण, इट्स मोर दॅन सफिशियंट. हो बरोबर, आता ऑप्शन नंबर 1 राईट आहे. तर आपण एवढे क्वेश्चन करा, पहा संपले क्वेश्चन. आता कार्बोहायड्रेटचे एवढे क्वेश्चन करा, इट्स मोर दॅन सफिशियंट. हो, यापेक्षा एक वेगळा पण क्वेश्चन येणार नाही एक्झाममध्ये, यापैकीच क्वेश्चन असेल, कारण यामध्ये सर्व पॉईंट कव्हर अप होतात, ईच अँड एव्हरी लाईन. ओके, तर प्लीज आपण अभ्यास करा. आणि इम्पॉर्टंट काय, 2021 सर्वात इम्पॉर्टंट सांगेन मी तुम्हाला, 2021 PYQs. इथे मी नोट पण करून ठेवलंय, सर्वात 2021 PYQs, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. दिस इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे आपण चांगले करा. ओके, हा आता हे बाकी लक्ष द्या. आता आताशी कार्बोहायड्रेट झालाय ना आपला, तो ओनली कार्बोहायड्रेट कंप्लीट केला आपण, कार्बोहायड्रेट्स. आता हे बाकी आहे आपले, अजून प्रोटीन्स बाकी आहे, एन्झाईम्स बाकी आहे, आणि न्यूक्लिक ऍसिड बाकी. ठीक आहे, आपण हे नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू शकेल. हा, नेक्स्ट पार्ट ना, नेक्स्ट पार्ट आता पाहू नका, उद्या वेळ भेटला तर उद्या, नाही तर मग सॅटर्डे संडे. ओके, ठीक आहे, किंवा मग इव्हिनिंगमध्ये 9:30. ठीक आहे, म्हणजे एक तर 9:30, म्हणजे नाईटला 9:30 और 10, 9:30 और 10 ऑन नाईट और इव्हिनिंग, आणि नाहीतर मग सॅटर्डे संडे. ओके, पण स्टडी करा आपण सर्वांनी. हां, टेलिग्राम ग्रुप का, हा पाठवतो मी तुम्हाला.
टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे ना, त्यामध्ये तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये पहा, वर टॉपला दिलंय ते नाव आहे तिथे, त्याच्यावर क्लिक करा तुम्ही. ओके, चॅट बॉक्समध्ये ते वर ओके मी लिंक दिलेली आहे पहा, त्याच्यावर क्लिक करा, तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण असेल किंवा इथे पण असेल. ओके, चॅनलच्या मेन पेजला तिथे चेक करा तुम्ही. दिलंय तिथे, मी चेक करा ना, त्याच्यावर क्लिक का करत नाही आपण ना, क्लिक करा त्याच्यावर, लगेच समजेल तुम्हाला. हा, नोटिफिकेशन येईनच ना तुम्हाला. आता हे जे मी पाठवलंय आजचा जो व्हिडिओ पाठवलाय मी तुम्हाला, त्याची पण लिंक मी पाठवली टेलिग्राम चॅनल ना, तर तुम्ही चेक करा एकदा. आणि प्लीज नोट करा, आपण सर्व क्वेश्चन नोट करा आणि स्टडी चांगला करा आपण, बरोबर. आता यस, जनरली आता ही जी माझी दॅट्स म्हणजे मी ह्याच पद्धतीने शिकवतो स्टुडंटला, की जेणेकरून त्यांना ओके व्हाईल लर्निंग, ज्यावेळेस ते लर्न करतात त्यावेळेस अंडरस्टँडिंग लेवल इन्क्रीज होते आणि पुन्हा पाहायची गरज नसते. ओके, तर जस्ट रिव्हिजन इम्पॉर्टंट आहे. आता तुम्ही लेक्चर सिन्सिअरली अटेंड केला असेल, ज्या स्टुडंटनी कालचा पण लेक्चर अटेंड केलाय आणि आजचा पण लेक्चर अटेंड केलाय, तर आय थिंक की त्यांना बायोमॉलिक्युल्स कार्बोहायड्रेटमध्ये आता काहीच अवघड नसावा, बरोबर. एकदम सोपं असं आता वाटत असेल, किंवा हे तर समजलं असेल की काय अभ्यास करायचा आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला आता हे तर समजलं असेल की बायोमॉलिक्युल्समध्ये कार्बोहायड्रेट या सेक्शनमध्ये अभ्यास काय करायचा आहे, म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं आहे, क्वेश्चन कसे असतात. आय थिंक मला असं वाटतं की तुम्हाला आता कोणता क्वेश्चन जरी दिला मी, तरी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, पण आता एक लक्षात द्या, रिव्हिजन इम्पॉर्टंट आहे, कारण तुम्ही विसरता काही दिवसांनी. म्हणजे हे तुम्ही 1-1.5 महिन्यानंतर पण आठवलं पाहिजे ना तुम्हाला, त्यासाठी तुम्हाला रिव्हिजनची गरज आहे. तर प्लीज तुम्ही रिव्हिजन करत राहा. पण आज जे समजलंय तुम्हाला, काल आणि आज, तर इट्स ओके, म्हणजे कार्बोहायड्रेट इट्स मोर दॅन सफिशियंट, यापेक्षा आउट ऑफ काहीच नसेल. आणि त्यामध्ये मी लाईन टू लाईन पण घेतलंय तुमचं, इव्हन तुम्हाला प्रत्येक वेळेस त्या रिॲक्शन पण नोट केल्यात. हो, क्लिअर झालंय सर्व, गुड, थँक्यू. हो सुमित, बरोबर आहे, भरपूर वेळाने जॉईन झाले आपण, अभ्यास करताय. आणि हां, प्लीज जर का लेक्चर लेट जॉईन केलं असेल तर ते चेक करा, सर्व सर्व MCQs पहा एकदा पुन्हा. ओके, मेंटी क्विज एक लक्षात द्या, हे सर्व संपलं का मेंटी क्विज एक घ्यायचे आपल्याला, मग मेंटी क्विज मध्ये कळेल तुम्ही किती अभ्यास करताय ते. चालेल. हां, तर यामध्ये पहा, आता हे सर्व कंप्लीट झालंय आपलं, फिजिकल ऑल कंप्लीट झालंय ना, फिजिकल सर्व झालंय, इनऑर्गॅनिक कंप्लीट झालंय, तुम्ही रिव्हिजन करत असाल, ऑर्गॅनिक झालंय. आता बायोमॉलिक्युल्स, प्रोटीन्स, एन्झाईम, न्यूक्लिक ऍसिड थोडाच पार्ट राहतोय तो, 1-2 लेक्चरमध्ये हा पण कंप्लीट होऊन जाईल. म्हणजे हे पण कंप्लीट होते, त्यानंतर हे पण कंप्लीट झालंय, बरोबर. मग राहतो कोणतं आता, हेच राहतात ना, 2-2-4 2-4 2 मार्क, बरोबर का. म्हणजे हार्डली किती 8 मार्कचं राहते फक्त, ओनली 8 मार्क्स, 8 मार्क, बरोबर का. हे किती मार्क्स राहतात, 8 मार्क्स ना, म्हणजे 8 मार्क्स फक्त ओके रिमेनिंग आहे, 8 मार्क्स रिमेनिंग. म्हणजे तुमचे किती झाले, 42 मार्क्स कम्प्लिटेड, 42 मार्क्स कम्प्लीट झाले. मी जर का MHT-CETचा विचार केला आउट ऑफ 50, तर यस तुम्ही आता 45 प्लस ओके 42 प्लसच्या स्कोअरला असणार आता, कारण सर्व झालं आता 42 प्लसचं. आणि यामध्ये पण हे ऑर्गॅनिक आहे ना, दिस इज ऑर्गॅनिक हायड्रोकार्बन, हे पण कंप्लीट झालं इकडे, पण आपण घेणार आहे त्याचे MCQs. हो, स्पेसिफिक एक्झाम्पल घेणार आहे आपण, जे विचारले 2022ला. ओके, 21 म्हणजे पर्टिक्युलरली 2021 जे PYQs आहे, तर हे सर्व घेणार आपण यामध्ये पण. ओके, दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. नाही ओके सुमित, आज वेळ नाही ऍक्च्युली मला, आता नंतर लेक्चर शेड्यूल पण आहे. ठीक आहे, पण आपण एकदा काही कंप्लीट झालं ना तर आपण घेऊ. आणि तुमची एक्झाम पण आता थोडी जवळ यायला लागली ना, बरोबर, मग तुम्ही अभ्यास करा प्लीज आता. नाही, एन्झाईम एवढं अवघड नाही, इव्हन ते एन्झाईम बायोलॉजीमध्ये अवघड असेल, इकडे केमिस्ट्रीमध्ये एन्झाईम एवढा पार्ट नाहीच आहे. हो, हार्डली 2-3 फक्त 5-6 एक्झाम्पल्स आहे, तेवढे एक्झाम्पल करा. एन्झाईमचा क्वेश्चन हार्डली एखादा एक असेल, काही शिफ्टला असेल काहीला नसेल, पण इथे नोट केलंय पहा ना मी इथे, हे एन्झाईम आणि न्यूक्लिक ऍसिड एक MCQs आहे फक्त.
पण प्रोटीनचा एक MCQ असणार आहे तुम्हाला आणि नंतर कार्बोहायड्रेटचा एक MCQ. एन्झाईमचा एक, एन्झाईम आणि न्यूक्लिक ऍसिड पैकी एक असेल, कारण शिफ्टमध्ये पेपर असतात ना. मग काही शिफ्टला एन्झाईम असेल, काहींना न्यूक्लिक ऍसिडचा येऊ शकेल, पण प्रत्येक शिफ्टला कार्बोहायड्रेट प्रोटीन असणारच. ओके. आणि जास्तीत जास्त काय करा, आता 2021चे PYQ सॉल्व्ह करा. आपण इथे नोट करून ठेवतोय मी 2021 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. तर हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्यानंतर काय करा, रिव्हिजन करा. आपण रिव्हिजन करताना सिनॉप्सिस नोट थ्रू करा. सिनॉप्सिस नोट्स थ्रू. आणि त्यानंतर काही सिलेक्टेड MCQ सॉल्व्ह करा. सिलेक्टेड MCQs. मॉक टेस्ट पण द्या. आता आपण मॉक टेस्ट तर अतिशय कमी वेळ राहतो. जनरली मॉक टेस्ट जास्तीत जास्त द्यायचा प्रयत्न करा. आता आपण सिलेक्टेड MCQs घ्या, मॉक टेस्ट घ्या. त्यानंतर अजून कोणकोणते क्वेश्चन की टेक्स्टबुक एकदा पहा. आपण टेक्स्टबुकमध्ये बॉक्सेस चेक करा. बॉक्सेस माहिती ना, ग्रीन येलो बॉक्सेस आहे, तर हे बॉक्सेस चेक करा. एक्झरसाइजचे क्वेश्चन घ्या, एक्झरसाइज क्वेश्चन. त्यानंतर इंटेक्स क्वेश्चन घ्या, इंटेक्स क्वेश्चन. त्यानंतर क्वेश्चन बँक घ्या, क्वेश्चन बँक. त्यानंतर अजून काय, बोर्डचे प्रिव्हियस घ्या. बोर्डचे PYQs. बोर्ड एक्झाम माहिती ना, बोर्डचे PYQs MCQs थ्रू MCQs. नंतर क्वेश्चन बँकचे MCQs घ्या. बरोबर का. एवढे पहा, मी तुम्हाला वेगवेगळे सोर्स सांगितलेत की जिथे तुम्हाला MCQs मिळू शकतात. बरोबर. तर एवढं स्टडी करा आपण, इट्स मोर दॅन सफिशियंट. तर एवढं जर का तुम्ही केलं तर यस, तुम्हाला 45+ स्कोर इझी मिळेल. आणि 45 स्कोर माहिती किती होऊ शकेल, हा नियरली 99 to 100% पण असेल. काही शिफ्टला गेल्या वर्षी 45ला 100% भेटलेत. गेल्या वर्षी ज्या स्टुडंटला 45 मार्क्स भेटलेत काही शिफ्टमध्ये, कारण शिफ्ट वाईज पेपर वेगवेगळे असतात माहिती ना तुम्हाला. म्हणजे 100% म्हणजे प्रत्येक शिफ्टला आउट ऑफ 55 नसतात. काही शिफ्टला मे बी 45 येतात, काहींना 38 येतात, कारण डिपेंड्स ऑन टॉपर. ओके. म्हणजे जर का तुम्हीच टॉपर असाल आणि तुमचा जो स्कोर आहे तो मॅक्झिमम असेल, येस तुम्हाला 100% येईल. पण तुमच्यापेक्षा का अजून कोणी हुशार स्टुडंट असेल तुमच्या शिफ्टला, तर येस त्याचे जे मार्क्स आहे ते 100% आणि त्याच्या अकॉर्डिंग टू तुम्हाला मग ते पर्सेंटाईल असणार. मग जर का टॉपरच 45चं असेल आणि तुम्ही 45ला असाल 44ला, तर येस तुम्हाला 99.9 मध्ये जाशाल तुम्ही. पण जर का तुम्हीच टॉपर असाल 45ला, येस बिकम 100% आणि तुम्ही जर का तुम्हाला 50/50 असेल, येस तुम्ही 100% ठीक आहे. तर ओके, डिपेंड्स ऑन द टॉपर. म्हणजे तुमच्या शिफ्टला टॉपर किती येतात आणि ते टॉपरचा स्कोर किती आहे, तर त्याच्यावर तुमचं पर्सेंटाईल डिपेंड असेल. अंडरस्टूड. त्यामुळे गेल्या वर्षी काही शिफ्टला 45 मार्क्स होते, काही स्टुडंटला त्यांना 100% मार्क्स भेटलेत. इव्हन काहींना ओके 38-39 पर्यंत पण गेले, 42 म्हणजे ॲज पर माय इन्फॉर्मेशन की काहींना 35-36 असे पण गेलेत. म्हणजे इव्हन त्या शिफ्टला टॉपरच नव्हते असं समजा आपण, किंवा जे होते की ते स्वतः टॉपर होते. म्हणजे दॅट्स अ मॅक्झिमम स्कोरमध्ये. ओके. विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, इव्हन हा स्कोर फिजिक्स मॅथमध्ये पण ॲप्लिकेबल आहे, लक्ष द्या. त्यामुळे प्लीज जास्तीत जास्त अभ्यास करा आणि आपणच त्या शिफ्टला टॉप पाहिजे. तर हा एक अप्रोच ठेवा आपण. टार्गेट 100% ठेवा केमिस्ट्रीमध्ये आणि मिळतील तुम्हाला, कारण तुम्ही सर्व 2021चे PYQs केलेत. बरोबर की नाही. म्हणजे आता मी काहीतरी पाहतोय की आत्तापासून सुरुवात करतात काही लोक, इव्हन त्यांना अजून पण नाही, म्हणजे 2021चे PYQs अवेलेबल नाहीत. भेटले त्यांना काही 5-6 पेपर, तेच घेतात, ते काही व्यवस्थित घेत नाही. बरोबर. काही घेतात ते पण काही कळत नाही स्टुडंटला. काहींकडे काही पण घेतात, नुसते नाव सांगतात की घेतो आम्ही, पण ते पण घेत नाही. बरोबर. आणि सध्या राईट नाव यू आर इन द बेटर पोझिशन. तुम्ही बेटर पोझिशनमध्ये काय, कारण तुमचे सर्व कंप्लीट झालेत हे. बरोबर. म्हणजे सर्व आता फक्त किती 8 मार्क्सचेच राहिलेत ना. इव्हन तुम्हाला आठवत असेल की आपण हे ज्यावेळेस फर्स्ट टाइम ऑर्गॅनिक स्टार्ट केलं होतं, आय थिंक मला वाटतं की मार्चमध्ये स्टार्ट केलं होतं आपण. बरोबर का. तुमची बोर्डची एक्झाम झाल्यानंतर लगेच 4 दिवसांनी.
बरोबर. म्हणजे नियरली मार्चमध्ये स्टार्ट केलं होतं आपण, मार्चच्या एंडपासून. तर फ्रॉम मार्च एंड टू राईट नाव, तर एवढा तुम्हाला एक्स्ट्रा टाइम भेटला आहे आणि तुम्ही सर्व 2021चे PYQs कंप्लीट करताय. तर इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण सध्या आता ओके 2021चे PYQs जर का केले तुम्ही, येस तुम्हाला 40+ स्कोर, 45+ इझी मिळणार आहे. हो, रिव्हिजन चालू करा आपण, रिव्हिजन. पण रिव्हिजन करताना प्रॉपर रिव्हिजन करा, सिनॉप्सिस नोट थ्रूच करा. ठीक आहे. हां, सेफ स्कोअर काय असेल ना, एक सांगेन मी, केमिस्ट्रीमध्ये तर 45+ देतो मी. तर तुमचा ओव्हरऑल स्कोअर आहे सुमित, मी ओव्हरऑल स्कोअरबद्दल बोलेन. तर ओव्हरऑल स्कोअर आहे ना, हा मी तुम्हाला लास्ट टाइम पण सांगितलं होता, आज पण सांगतोय, 160+. तर दिस इज अ सेफ स्कोअर. हा 160+ आहे ना, हा सेफ स्कोअर आहे. हा 99 to 100च्या ओके आसपास जाऊ शकेल. आणि एक लक्ष द्या, ह्या 160+ला की तुला सर्व गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग ॲज वेल ॲज अ फार्मसी कोर्सेस आणि ॲग्रिकल्चर कोर्सेस, गव्हर्नमेंटबद्दल सांगतो, गव्हर्नमेंट सीट सर्व ओपन होतील तुला. हो, तर दिस इज अ दॅट्स आयडियल स्कोर, सेफ स्कोर. हा 160+चा स्कोर हा सेफ स्कोर असणार आहे. एक लक्ष द्या, जर का तुम्ही 2021च्या आणि या वर्षीचा पेपर स्टुडंटला अवघड जाणार आहे. हो, पहा, पेपर झाल्यानंतर तुम्ही मला सांगशाल की येस तुम्हाला सोपे गेले असेल. जे स्टुडंटमध्ये 2021ची PYQ सिरीज अटेंड केली, करतायत ते सॉल्व, पण ज्या स्टुडंट अजून सॉल्व पण केले नाही, बरोबर, तर त्यांना हे पेपर अवघडच जाणार. आणि होपफुली की तुम्ही ओके ही सिरीज सर्व अटेंड केलेली 2021 PYQs. ओके, फ्रॉम मार्च एंडपासून बराचसा पार्ट कंप्लीट झाला. आय थिंक तुम्ही सर्वांनी रिव्हिजन पण करत असणार, क्वेश्चन नोट डाऊन असणारे, रिव्हिजन करताय तुम्ही. इवन तुमचे काही कमेंट्स पण येतात, मला सांगता की यस अभ्यास करतोय आम्ही. गुड. म्हणजे यस ओके, तुम्ही सर्व बेटर पोझिशनला आहे. म्हणजे माझं तर एक अझम्पशन आहे की जर का तुम्ही चांगला अभ्यास केला असेल तर यस तुम्ही शिफ्टचे टॉपरच असणार आहे. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या ज्या शिफ्ट्स होणार आहेत, नियरली PCM PCBच्या 10+10 शिफ्ट, तर त्यांच्यामध्ये यस यू आर द टॉपर. त्यामुळे तुमचा स्कोर हा मॅक्झिमम असेल, कारण केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला सर्व झालंय. ओके, हां, टार्गेट बुक चांगलं आहे. टार्गेटमधून करा वाटलं तर टार्गेटमध्ये क्वेश्चन चेक करा एकदा, म्हणजे ॲन्सर क्वेश्चन बरोबर आहेत का, आणि ते डिलेटेड काही नॉन डिलेटेड ते एक चेक करा, कारण ते टार्गेटमध्ये दरवर्षी तेच छापतात. हो, सेम कंटेंट असतो, फक्त इयर चेंज होता, कधी ते पण होत नाही. ठीक आहे, मी दरवर्षी छापत राहतात ते फक्त, पण क्वेश्चनची क्वालिटी एकदम पुअर आहे त्यामध्ये. म्हणजे ॲज पर माय सजेशन, टार्गेटची क्वेश्चन क्वालिटी व्हेरी व्हेरी पुअर ॲज कम्पेअर टू अदर. ओके, तर प्लीज आपण आता अभ्यास करा सर्वांनी, आणि हे सर्व रिव्हिजन करा आता, ऑर्गॅनिक, फिजिकल, एक लक्ष द्या, आता पुन्हा एकदा चेकआउट करा, एकदा पहा पुन्हा, आणि नोट करा प्रयत्न. ओके, नोट करा, त्यामध्ये क्वेश्चन्स प्रत्येक ठिकाणी नोट करत जा. ओके, त्यामध्ये क्वेश्चन नोट करा, ॲन्सर असेल, एक्सप्लेनेशन असेल ते पहा व्यवस्थित प्रॉपर, टेक्स्टबुकमध्ये चेक करा. आणि ओके, वन मोर टाइम एकदा रिव्हिजन करा, फिजिकल, ऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक, आणि त्यानंतर हे 2 चॅप्टर, सम बेसिक आणि स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. आता हे बाकीचे जे राहतात ना, हे घेणारच आहे आपण. ओके, मीन वाईल, बरोबर. ठीक आहे, तर अभ्यास करा सर्वांनी. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला प्रोटीन कंटिन्यू करू. ठीक आहे, तर प्रोटीन्स एक हा प्रोटीन्स, एन्झाईम्स, न्यूक्लिक ॲसिड्स, तर हा पार्ट एक आपण आपला बाकी आहे बायोमॉलिक्युल्समध्ये, तर तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंप्लीट करू. ओके, ठीक आहे, काही डाऊट एनिमोर? ओके, नाव इट्स टाइम टू स्टॉप द लेक्चर. काही डाऊट आहेत का, प्लीज सांगा मला. आता एक एक चॅप्टर परफेक्ट करा आपण, एक एक चॅप्टरच्या मागे लागा आता आपण, म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर तुम्हाला करायचं आहे परफेक्ट. आणि जे चॅप्टर परफेक्ट होणार आहे त्याची फक्त रिव्हिजन, नंतर काय काय करा, मॉक टेस्ट, चॅप्टर वाईज टेस्ट, सिलेक्टेड MCQ असं सॉल्व करा. आणि जे चॅप्टर तुम्हाला डिफिकल्ट वाटतं किंवा ज्या चॅप्टरची तयारी झाली नाही, तर ते पुन्हा पुन्हा करा. म्हणजे एक वेळ असं की ते चॅप्टर पण तुम्हाला सोपे, इझी वाटतील, पण ॲटलिस्ट हे तरी समजेल की त्या चॅप्टरमध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला, म्हणजे कोणता कॉन्टेंट स्टडी करायचा आहे, कोणते पॉईंट्स इम्पॉर्टंट आहे.
तर प्लीज तुम्ही टेक्स्ट घ्या आणि टेक्स्टच्या अंडरलाईन करत जा, तिथे मार्क करत जा. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस आपण लेक्चर घेत असतो ऑनलाईन सेशनमध्ये तुम्ही टेक्स्ट बुक ओपन करून ठेवा आणि ज्यावेळेस मी तुम्हाला दाखवत असतो ओके दिस इज द सो अँड सो पॉईंट इम्पॉर्टंट, तर प्लीज टेक्स्टमध्ये पण तसं नोट करत जा पेन्सिलनं, पेन्सिल किंवा हायलाईटनं. ओके सौरभ, मॅथ्स PYQs पाठवा. हो मॅथ्सचे PYQs ना, हो प्रयत्न करेन मी इवन आता आहेत ना, काही सांगतात की मिळतात आता PYQs 2021चे. हो इवन काही स्टुडंट सांगतात की 2021चे PYQs अवेलेबल झालेत, काही देतात, काही सॉल्व करून पण देतात तुम्हाला. हो अँड दिस इज अ वेल नोन अँड द प्रॉमिनंट सायंटिस्ट ऑल्सो. ओके, तर भरपूर मोठमोठे लोक ते घेतात 2021 PYQs काहीतरी. ओके पण ठीक आहे, मी पाहिजे असेल तर मी देईन तुम्हाला. हो इवन त्याचे अँसर्स पण देईन तिथे. ओके तिथे क्लिक करून, ठीक आहे, अँसर मार्क करून देईन तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करायला सोपे जातील. हो ठीक आहे, पण आहेत काहीतरी अवेलेबल आहेत बरोबर की नाही, काही सॉल्व करून पण देतात, तर प्लीज ते पण चेक करा तुम्ही. जे सोपं वाटेल एक लक्षात, जिथे तुम्हाला सोपं वाटेल, इझी वाटेल, काहीतरी क्वालिटी कंटेंट असेल बरोबर, म्हणजे जर का तुमच्या नॉलेजमध्ये इन्फॉर्मेशनमध्ये काहीतरी भर पडत असेल, इन्क्रीज होत असेल आणि हेल्पफुल फॉर युअर दॅट्स MHT-CET 2022 एक्झामिनेशन, तर प्लीज ते करा आपण. ओके ठीक आहे चालेल, मी थांबेन आज इथे आणि नेक्स्ट लेक्चरला येताना थोडं प्रोटीन्स एन्झाईम्स याबद्दल रीड करून या. तसं मी रिव्हिजन सेशनमध्ये घेणार आहे सिनॉप्सिस नोट थ्रू, पण प्लीज आपण रीड केलं तर अजून चांगल्या पद्धतीने तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. ओके ठीक आहे चालेल, मी थांबेन आज इथे. थँक्यू.